ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਲਮਾਰਟ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਡੀਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ। पंजाब वो सूबा है, सारी दुनिया खत्म हो जाऊगी। सुनो मेरी गल, सारी दुनिया खत्म हो जाऊगी, पंजाब फिर भी रोटी खाऊगा। मैं तुहानू दस दिना, इन्हां कोल जरखेज भूमि है, इन्हां कोल हल ने, इन्हां कोल हिम्मतां ने, इन्हां कोल सदियां दी खेती दा तजर्बा है। ये सरवाइव कर जाएंगे। इन्हां कोल लैंड सारी 1.5% है इंडिया की, तो 98% लैंड की है। मैंने दसो कदे ये गल उन्होंने खाने च वड़ो। वो लोग जोड़े कहते हैं पंजाबियों की लड़ाई है, सिखों की लड़ाई है, नहीं, ये एक तरह नाल कह लो कि जबर के खिलाफ अड़े सबर की लड़ाई है। क्योंकि 98% भूमि जी है बहुतात च हिंदुओं की है, हिंदुओं की है। तुसीं ये गल कदे नहीं समझाओगे किसी को कि लड़ाई कली पंजाब की नहीं, क्योंकि पंजाब तो चिड़ी ते पहुँचे जिड्डा आ। और ये नहीं छड्डदे जमीनां, मतलब जिन्ने मर्जी पगा लो, ये नहीं छड्डदे जमीन। जिहड़ा बंदा मां का दर्जा दिंदा है ना, हाँ तुसीं धक्के नाल मतलब कि खत्म कर दो ताकि कब्जा ही कर लो, तो गल वखरी है ना। खैर ये मैं सिर्फ तो सिर्फ चौवानी शाह पत्रकारिता जिहड़ी करन वाले लोग आ उन्हां नूं कहूँगा वीरे कि अपने चो कोई भी संपूर्ण नहीं होंदा। जे इस तरह का कोई पिछों टास्क आता कि इन्हां दे एजीटेशन नूं बदनाम करो, तो प्लीज़ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ठीक है। दूजी चीज़ जिहड़ी आ, हुण मैं पहली गल तां सब तो जिहड़े साडे लीड कर रहे लीडर ने इस एजीटेशन नूं, उन्हां नूं मैं एक सल्यूट करूँगा कि बहुत वधिया उन्होंने मूव किया। बहुत वधिया उन्होंने मूव सीगा कि जिद्दां ही खबर आईयां कि ब्लैकआउट हो जाना पंजाब दे विच, कोले की किल्लत है, सारा कुछ होया, इन्होंने एक दूर अंदेशता वाला फैसला लिया। इन्होंने नाल दी नाल कहा कि हाँ भाई कोई गल नहीं, गड्डियां आउण दिओ, असीं गड्डियां नहीं रोकदे। ये बहुत वधिया कदम है दोस्तों। होना की सीगा कि किल्लत भावें ना आउंदी, किल्लत पैदा कर दी जाती, और ये किल्लत तुहाडे पेट्रोल डीजल च भी वेखण नूं मिल सकती सी। फर्ज करो जे साडे कोल पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी तो असीं आवाजाही किवें कर सकते हैं। और पेट्रोल डीजल पाउण वास्ते जे तुहानूं लाइनां च लगना पवे, मैनूं याद आ एक बारी मैं ला लो कि अज तो शायद कोई 25-30 साल पहलां दी गल होनी, मैं कि 10 साल दा होऊंगा, मैं अपने पिता दी रोटी पेट्रोल पंप ते लैके जांदा रहा। कोई अज दा बाल सुन रहा होएगा तो हैरान रहेगा। मैं अपने बाप दी रोटी पौने च बन के टैंपू ते चढ़ के पेट्रोल पंप ते जांदा सीगा। क्यों? क्योंकि तड़के जाके लाइन च लगदा सीगा। उस टाइम मेरे ख्याल दे नाल खाड़ी युद्ध चल रहा सी, शायद जे मैनूं याद है चंगी तरह, तो असीं जाके उत्थे रोटी फड़ा के आउंदे सी। होर भी लंबियां लाइनां च लगे किसान जिहड़े आ उन्हां दा भी यही हाल सी। तो जब इहो जी स्थिति आ जाऊगी तुहाडे सामने, तो किल्लत तुहाडे करके भावें थोड़ी होवे, इन्हां ने बहुत वड्डे पद्धर ते वो किल्लत दिखाउणी है, जिहदे करके सारा ब्लेम इन्हां ते आउणा सी जिन्ने मोहतबार आ ये जथेबंदियां ते, और बदनाम होना सीगा इन्हां ने। और जिहड़ा सब तो ज़्यादा फायदा होना सी वो केंद्र की ए टीम ते केंद्र की बी टीम। हुण तुसीं कहोगे कि केंद्र सरकार च बी टीम किहड़ी आ? बी टीम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्र की बी टीम राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह। सो ये चीज़ जिहड़ी आ वो वधनी सी अगे,
ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੋਚ, ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਲਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਚਲਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਬ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ, ਬੋਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ। ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਤੇ ਸਿਖਾਓ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੁੱਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ 2-4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਰੀ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਆਜੋ ਆਜੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਪਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭੱਜੇ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗੱਟਾ ਗੱਟਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਣਗੇ, ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ 2022 ਤੇ 2024 ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਕਾ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਕੇ
ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਦੱਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ MLA 70 80 ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਚਾਚਾ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਹਨਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੋਕਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਦੋ ਸਾਰੇ MLA। ਹਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਓ ਚਾਲੇ। ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ, ਭੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੈਆਂ ਫੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਆ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ, ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਗ 'ਚ ਕਛਹਿਰੇ ਬਨਾਣਾ ਪਾਉਣੇ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਯਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਧਰਨੇ ਤੇ,
ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਹੱਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤੇ, ਪੀਏ, ਡੀਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੇਗੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, MP ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਬਾਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ, ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ 60 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ, ਡੀਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਡੀਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡੀਲਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਡੀਲਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਓ? ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਵੀਟ ਟੂਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ? ਆਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ। ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ MP ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੂਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੋਗੇ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਰਹੂਗੀ? ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਰੱਖਿਆ, 4 MP ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਖਬਰ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਸੌਰੂਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਲਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਲਟ ਸਭ ਕੁਛ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਮਾਡਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSP ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂ, ਨੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ, ਅਫੀਮ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਵਾਹਣ ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੇਸ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਓ ਵੀ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈ ਢਾਂਚਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਹੋਵੇ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। APMC ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਚਿਤਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਿਤਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੀਜੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਸੋ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ
ਵਾਹਿਦ ਵਾਹਿਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੈੜੀਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਵਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੋਰਾਮ ਮਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ RSS ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਤਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਤਰਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 98 ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਟਣਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟੋਂ ਖੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਕਿਹਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਕੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਘੱਟ ਲੜਾਕਾ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਲੜਾਕਾ? ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यूनीफॉर्म सिविल कोड, एकसार सिविल कोड, वो भी आएगा। देखी चलियो हुंदा की आ, देखी चलियो अगे हुंदा की आ। और सब तो खतरनाक कानून लियाउणगे जमीन एक्वायर करने वाला। हुण तुसीं कड़ियां जोड़ के देखो ना कि इस पासे नरेंद्र मोदी ने खोलता। हुण एक चीज़ होर देखो, छोटा किसान की होएगा कि लेबर क्लास च चल जाता है। चाइना का मॉडल ये कॉपी कर रहे हैं। चाइना ने की कीता सीगा कि बहुत सारा किसान खेती चों कढ़ के उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर च लिया। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर समझते हो ना तुसीं, निर्माण के मतलब कि जिहदे विचों चीज़ां उत्पादन हुंदा है, कह लो है ना, चीज़ां का निर्माण होता है, वो एक बहुत वधिया सैक्टर आ। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर अपना मजबूत कर लिया। साडा जिहड़ा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर वो तो बिल्कुल हैगा पर बिल्कुल साडा कमज़ोर आ। सानू GDP दे विच सब तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता सर्विस सैक्टर। सर्विस सैक्टर की हुंदा हुण जिहड़ा कारखाने का उत्पादन है वो तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। मैं तुहानू पंजाबी च समझा देना है ना, जो भी असी बनाया, हल बनाया, मुन्ना बनाया, कारखाने च जो भी बनाया वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विस सैक्टर च की आ गया, होटल आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, हवाई जहाज आ गया, रेलवे आ गया, ये सारा सर्विस सैक्टर आ। तुसीं नाई कोल जाने हो, नाई कोल जाने हो, नाई तो वाल कटाए, तुसीं शेव कराई है ना, कोई सिख भैन भरावां ने कहना कि ये वाल कट्टण कटाउण वालीआं गल्लां करदे आ, तां तुसीं उहदी सर्विस लई, ਉਹ ਤੋਂ कोई चीज़ नहीं लै रहे, तुसीं ਉਹਦੀ एक सर्विस लई आ ते सर्विस जिहड़ी हुंदी आ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ चार्ज ले लिया। तो ये की हो गया सर्विस सैक्टर आ। सर्विस सैक्टर इहनूं कह सकते हो तुसीं कि जिੱਥੋਂ तुसीं सर्विस लैंदे हो। कोई भी होटल दिंदा सर्विस तुहानूं कि तुसीं ਉਹਦਾ कमरा थोड़ी चक लिआउने हो, तुसीं ਉਹਦੀ सर्विस लैंदे हो, ਉਹਦੀ सेवा लैंदे हो, बदले 'ਚ ਉਹਨੂੰ चार्ज दिंदे हो। तो हुण कहण दा मतलब ये है कि देखो ये आ गया। मैं दसदा मेरे जस टवाणा जी, मैं तुहानूं दसदा एक्वायरिंग वाला भी फंडा दस देना तुहानूं। अच्छा, हुण जिहड़ी चाइना की कॉपी कर रहे हैं कि चाइना ने किसानी चों कढ़ के लोग जिहड़े सीगे वो लै गए मैन्युफैक्चरिंग च। हुण ये चाइना की कॉपी तो कर रहे हैं, पर साडा किसान जमीन चों जदों निकलदा है वो कित्थे जांदा, क्योंकि साडा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर इन्ना मजबूत नहीं हो जाता सर्विस सैक्टर च। यानी होटलों के अगे खड़ गया, भांडे मांज ले जां ये वै, समझते हो तुसीं। तो वो एक बहुत वड्डा लॉस है। जिद्दां हुण पैंडमिक आया, महामारी आई, कई महामारी कही जाते, महामारी हुंदी है, तो वो जिहड़ा बंदा सर्विस सैक्टर दे विच गया, जिवें ही सर्विस सैक्टर डिग पिया, मतलब कि सर्विस सैक्टर डिग पिया। एक वीर कहंदा कि आवाज़ घट आउंदी है, मैं तो मैक जी गल च ही पाए आ, तुसीं वेख लिओ, जे आवाज़ घट है मैं कट कर देना, मैं किसी दिन फिर बह जाऊँगा, कोई गल नहीं जी। मेरे को घंटा क वेला सीगा, तो मेरे कहण दा मैं तुहानूं कुछ गल्लां समझा देणियां चाहुंदा, क्योंकि इस बहस नूं आपां मजबूती नाल अगे ले जाना है। तुसीं सारे, मेरा की हुंदा, मैं देखो अपना आ कि 10-15 साल होर काम होना है ना, 45 नूं पहुँच गए हैं, 55-60 साल तक बंदे की बस हो जाती है। मैं कहना कि असीं यार वध तो वध सिपाही तैयार करने आ। मैं उन्हां बंदियां चों नहीं, कई बंदे ये हुंदे आ कि थोड़ी जी नॉलेज आउंदी, हंकारी हो जाते आ जां घुट लैंदे आ कि यार किसी नूं ना दसां। मैं मेरे नाल मुंडे जिन्ने भी काम करते उन्होंने पुछियो, मैं जिथे जिथे भी सिखा सकदा उन्होंने सिखाना, धौणों फड़ के कि यार सिखो, ठीक है। सो मैं तुहानूं भी एक वधिया यार प्रवक्ता बनाना चाहना, जिन्ने भी बंदे अपने नाल जुड़े आ कि जिन्हां नूं कोई इन्हां चीज़ां दा नहीं पता, वो भी एक तर्जमान होवे कि जिथे बहस की जरूरत पवे असीं उत्थे ठोक के बहस कर सकीए, असीं ठोक के अपना पक्ष रख सकीए। तो आ जावे। मैं कहना जैनी चेयरमैन बनया भारतीय जनता पार्टी वाला सुरजीत कुमार जैनी, साडा गवांढी है कटैड़े तो, जैनी साहब मैनूं सद लैण, मैं उन्होंने घरे जाण नूं तैयार हाँ, मैं बहस करन नूं तैयार हाँ। वो एक थां दस देन कि किसान के पक्ष च बिल कित्थे भुगतदा है, ठीक है ना, दस दिन। तो मैं तुहानूं घट्टो घट्ट अद्धी दर्जन थावां ते दस दूंगा जिथे किसान का वट्टे ही कुछ नहीं जाना, उन सद लैण मैं उत्थे जाण नूं तैयार हाँ। सो मैं कहना कि इस तरह असीं सारे एक बहस वास्ते तैयार होइए, क्योंकि लड़ाई आ, इस लड़ाई दे विच सारे ही पत्रकार होने चाहिए, साडे भैन भरा सारे कोई गल करे तो ऐ जिदा उड़जू नहीं करता बंदा, उड़जू वाला हिसाब किताब होवे। सो मैं तुहानूं कह रहा सीगा कि इन्होंने की किया कि चाइना का मॉडल कॉपी कर लिया। हुण तुहानूं मैं दिलचस्प गल दसदा, चाइना दे विच की आ कि जे तुसीं एवरेज खेत देखोगे, जिस तरह अपने ला लो कि जिद्दां आम 85-86% किसान दे कोल
2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਲਝਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, 85-86% ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਡਾ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 0.6 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1.25 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦਤਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 0.6 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਭਾਵ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2.25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਓ। 1980 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2.43% ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ 90 ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਅੱਧ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 0.5% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0.59। ਆ ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.59% ਯਾਨੀ 59% ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1.5-2% ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 0.5 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਸਟਵਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 0.5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2017-18 ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਜੈਂਟਾ, ਮਨਸੈਂਟੋ, ਕਾਰਗਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਾਰਗਿਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
कारगिल किहदी आ? कारगिल बिल गेट्स होरां दी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਸਿਜੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, 3 ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, हाँ जी जसटवाना जी बिल्कुल, मनसैंटो ने यूएस के किसान का बेड़ा करके, तो मनसैंटो ही इधर आएगा। मनसैंटो दे इन्होंने 50 लाख शेयर खरीदे सी 2010 च, टवाना जी बिल गेट्स ने 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਾਇੰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਔਰ ਲੇਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਭੁਗਤਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਛੰਟਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 200-300 ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਛੰਟਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1890 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UPA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟਿੱਗਣਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, 80% ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਮਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਨਾਂ ਆ, ਅਡਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦਾ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEOs ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਗੇਟਸ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ RBI ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
तो वो बिल गेट्स आप कह रहा कि 1 साल तो असी काम कर रहे हैं RBI के नाल, और 15 चो ये गल कहता, तो 15 तो बाद 2016 के प्रधान सेवक जी अचानक नोटबंदी कर देंगे ने, तो डिजिटल पेमेंट शुरू हो जाती है। तो नोटबंदी च मरिया कौन है? हुण आ भारतीय जनता पार्टी वाले इन्हों घरों खा के अकल किहड़ा देवे? ये तो उदों भी कहते सी कि नोटबंदी बड़ा आला मूव है, तो दस देना अज भी कोई भी बंदा आके कमेंटा च दस दे कि नोटबंदी चो की फायदा होया इंडिया नूं। किन्ना 14.5 लाख करोड़ रुपया सीगा चलन दे विच, ते 14,27,000 करोड़ वापस आ गया कि 13,000 या 15,000 करोड़ वास्ते सारे मुल्क की इकोनॉमी का पट्ठा वाट दिता। सो बिल गेट्स इस टाइम जायंट है पूरी दुनिया के विच, वो फूड कंट्रोल करूगे आने वाले समय के विच। जब फूड कंट्रोल हो जाता ना, मैं तुहानूं एक उदाहरण देना, ये नाल ही आपां गल खत्म कर दिंदे हां। देखो जिहड़े लोग पुरानी खेती नाल जुड़े आ उन्होंने पता होएगा कि किसी टाइम साडे ला लो कि घरां दे विच बरसीन का बीज हुंदा सीगा, नरमे का बीज हुंदा सीगा, कणक का बीज हुंदा सी, जौ हुंदे सीगे, छोले, तारा मीरा, सरों, ये सारिया चीज़ां हुंदियां सी, मेरी संभाला च रही, जवी वगैरह। अज की घड़ी सारे बीज खत्म कर दिते और साडियां यूनीवर्सिटियां ने करवाए, क्योंकि इन्हां नूं सरमाएदारी तो फंडिंग हुंदी है। हुण अज की घड़ी जो मल्टीनैशनल कंपनियां जिहड़ियां, वो मल्टीनैशनल कंपनियां 1 साल वास्ते बीज बंद कर देना, किधर भजोगे तुसीं? इदां हुंदा फूड कंट्रोल, इनू कहते फूड कंट्रोल। तो सारी दुनिया का फूड कंट्रोल किया जा रहा है। यूक्रेन तक पहुंचा बिल गेट्स, अफ्रीका के पहुंचा वो GM लैके, GM है उन्होंने आप कहांगे जेनैटिकल मोडिफाइड है शायद वो परिभाषा, ठीक है। वो इन्ने गंदे भी आ, जिस तरह हम तुम सरों बीज ली, वो GM सरों का रौला पिया सी ना, एक बारी मामला कोर्ट कचहरी भी चल गया। तो GM सरों जे तुसी बीजोगे तो वो साग जिहड़ा कि साडा एक तरह नाल कह लो कि ट्रैडिशनल खाना है, वो बेकार है समझो, वो सगों पौष्टिकता की थां ते रोक देवेगा और वातावरण को नुकसान करता है GM। तो इस सारी दुनिया के विच फूड कंट्रोल करने वास्ते जिहड़ी है जेनैटिकल मोडिफाइड, बिल्कुल हाँ जी वही है GM नूं कहंदे आ। तो वो जदों हुण तुसीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च चल जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च चल जाओगे तो कल नूं आके अगला GM बजाऊगा तुहानूं, तुसीं की कर सकते हो? सो ये भी चीज़ां तो वेखण वालियां ने ना। सो मोदी ने सारा काम है जिहड़ा वो इख्ताम ते लियांदा, एक खात्मे ते लियांदा, जबकि दी शुरुआत जिहड़ी सीगी वो 91-92 च मनमोहन सिंह होरां ने कीती सीगी। तो इस कतल दे विच कह लो कि दोवें ही शामिल आ, एक दे हत्थ शुरा सी पर एक ने वो शुरा लिया के दिता, मतलब कि मोदी ने साडे ढिड दे विच घुंम दिता है, घसेड़ दिता, बाड़ दिता, तो वो जड़ा शुरा सी वो तिखा करके सरदार मनमोहन सिंह ने पत्थर ते तिखा करके साण ते लिया के लिया सी ते दे दिता नरेंद्र मोदी नूं। आ कहानी है, आ कहानी का सार आ, पिट्टी जाओ जिन्हों मर्जी पिट्टी जाओ। तां मैं तुहानूं कहना कि पोलीटिकल जमात नूं तुसीं इस मामले च थोड़ा प्रैशराइज करो कि सारी लड़ाई आपां नहीं लड़ सकते, नुकसान भी साडा होया भी साडा, होना भी साडा, और ये जड़ा सारा कुछ कर भी रहे हैं ये पासे खड़े। एक तो मैं गल गारंटी नाल कर देना कि जिस दिन मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाती है, उस दिन सब तो ज़्यादा जे कोई दलाली करेगा इत्थे तो साडे पोलीटिकल बंदे होणगे। जिद्दां हुण भी देख रहे हैं ना कि कोई बादल साहब, कोई बाजवा साहब डीलर है अंबानी का, तो अज भी जे देखोगे वो वड्डे वड्डे मॉल जिहड़े आ वो वड्डे वड्डे लोकां दीयां जायदादां च ही बने आ। तो ये तुहाडे बर्बादी दे दलाल होणगे विच, ये सारा कुछ सैटअप करके देणगे उन्हां नूं। तुसीं सोचो जदों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच तुसीं अंबानी नूं पिटदे हो, ये तो वड्डे वड्डे होणगे। मेरे ख्याल दे नाल वालमार्ट ने हुण शायद एक बहुत वड्डा प्लेट, कोई वीर गूगल ते करियो, वालमार्ट दे विच हिस्सेदारी खरीदी है शायद टाटा ने। कोई वीर माड़ा जिहा जिहड़ा कोई बैठा गूगल ते करियो सर्च, आ थोड़े दिन पहला एक इन्हां दी होई है। तो वालमार्ट किहदा? वालमार्ट ओहदा बिल गेट्स दा। हुण वालमार्ट जियोमार्ट आया तो वालमार्ट भी आ गया। ਇਹਦਾ मतलब कि जे अपने इत्थे दा हाँ टाटा नाल मलकीत सिंह भिंडर ने कहा टाटा नाल, लो जी आ टाटा आ गया, तुसी पिट्टी चलो अदानी अंबानी नूं टाटा आ गया। हुण वालमार्ट किहदा? वालमार्ट है बिल गेट्स होरां दा। तो जिहड़ा वो है
ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰਾਉਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਉਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਊਗਾ, ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਊਗਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਦਲਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆੜਤੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਦਲਾਲ, ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਏ ਬਣਨਗੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਮ ਚਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 25 ਬਿਲੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਟਾਟਾ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੀਓ ਮਾਰਟ, ਸੇਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਣਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਕਰੂਗੇ ਨਾ ਦਲਾਲੀ, ਕਰੂਗੇ ਨਾ ਦਲਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਚੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਰਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਆਖੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, 91 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਓ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਓ। ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 40 ਲੀਟਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟ ਦਾ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਟ ਦਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਜਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ, ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2007-8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਆਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਖਣੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11-29 ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਲਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਡੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਦਲਾਲ ਚੰਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ है नहीं ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਲਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿੰਦ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹੁੰਚਾਏ ਕੌਣ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 23-29 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 11-29, ਹਾਂ ਮੈਂ 11-29 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 23-29 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਆ ਬੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਸਵਾਹ 'ਚ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਕੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੀ ਸੀਗੇ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਆ ਕਿ MSP 24-25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਰਵੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆ ਨਾ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 711 ਕਣਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ 711 ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਸਾਲ, ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 11ਵੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੋੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਝੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਝੋੜਾਂ ਵਾਲਾ A1 ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੂਗੀ ਬਰੋਬਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਖਾਸੇ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ GST ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਲਦਾਖ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 2700 ਸਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ 2700 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਕਿ ਬਰੋਬਰਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਵਾਦ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਸੰਘਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ 3 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।